My dear students, in this class we are going to study about the ninth chapter of the first part of Economics of Plus One. That is the ninth chapter of Indian Economic Development. The title is Environment and Sustainable Development. We know that growth and development of a nation creates many problems. At the same time, growth and development solve many problems. Industrialization is an essential one to the growth of an economy. At the same time, it creates some problems also to an economy. The major problems created by the industrialization are degradation, deforestation, overcrowding in cities. Any development that destroys an economy is not sustainable. The development should be eco-friendly, which would be helpful to the economy. The global warming, ozone depletion leads to the environmental degradation. All these were created by the result of industrialization and overcrowding and overconsumption habits of the people in the world. Therefore, first of all, let's discuss about various concepts related to the environment. What is environment? What are the functions of environment? What are the major challenges faced by an environment? First, let's discuss about the term environment. Environment is the totality of all resources that our planet has. പരിസ്ഥിതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഗ്രഹത്തിലുള്ള, ദാറ്റ് ഈസ് ഓൺ എർത്ത്, ഭൂമിയിലുള്ള മൊത്തം വിഭവം എൻവയോൺമെന്റ് അഥവാ പരിസ്ഥിതി എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. എൻവയോൺമെന്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് all global biotic and abiotic factors. പരിസ്ഥിതിയിൽ ജീവനുള്ളവയും ജീവനില്ലാത്തവയുമായ ഘടകങ്ങളുണ്ട്. Biotic factors are all living elements like plants, forests, fisheries, microorganisms, worms, insects, birds, animals, etc. While abiotic factors are elements that include air, water, sunlight, land, etc. Let's view what is environment. Environment is the totality of all resources that our planet has. പരിസ്ഥിതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഈ ഗ്രഹത്തിലുള്ള, അതാ ഭൂമിയിലുള്ള മൊത്തം വിഭവങ്ങളെയാണ്. അതിൽ ജീവനുള്ളവയും ജീവനില്ലാത്തവയുമായ ഘടകങ്ങളുണ്ട്. ജീവനുള്ള ഘടകങ്ങൾക്ക് ഉദാഹരണമാണ് പ്ലാന്റ്സ്, ചെടികൾ, ഫോറസ്റ്റ്, വനങ്ങൾ, ഫിഷറീസ്, മത്സ്യ സമ്പത്ത്, മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ്, സൂക്ഷ്മജീവികൾ, വേംസ്, ഇരകൾ, പുഴുക്കൾ, ഇൻസെക്ട് പ്രാണികൾ,
birds, biotic factors are all living elements like forests, fisheries, microorganisms, worms, insects, birds, and animals, etc. ചെടികൾ, വനം, മത്സ്യം, സൂക്ഷ്മജീവികൾ, പുഴുക്കൾ, പ്രാണികൾ, പക്ഷികൾ, മൃഗങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ജീവനുള്ള മൊത്തം ഘടകങ്ങളെയാണ് ബയോട്ടിക് ഫാക്ടേഴ്സ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. At the same time, abiotic factors are elements that include air, water, sunlight, land, etc. കാറ്റ്, വെള്ളം, വായു, സൂര്യപ്രകാശം, ഭൂമി ഉൾപ്പെടെയുള്ള ജീവനില്ലാത്തവയാണ് അബയോട്ടിക് ഫാക്ടേഴ്സ് എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. Now let's examine what are the functions of the environment. Functions of the environment. The environment performs a large number of functions. Different types of functions are done by an environment. Mainly, the first one is supplies resources. The first function of the environment is it supplies resources. വിഭവങ്ങൾ പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പരിസ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ആദ്യത്തെ ധർമ്മം. There are two types of resources are there. One, renewable resources. Renewable resources are those that can be renewed. റിന്യൂ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന അഥവാ പുനരുൽപാദനം നടത്താൻ കഴിയുന്ന വിഭവങ്ങളെയാണ് റിന്യൂവബിൾ റിസോഴ്സ് എന്നുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. ഉദാഹരണം, വാട്ടർ വെള്ളം, എയർ വായു, സൺഷൈൻ സൂര്യപ്രകാശം, ഫിഷറീസ് മത്സ്യസമ്പത്ത്, പ്ലാന്റ്സ് ചെടികൾ, ട്രീസ് മരങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയൊക്കെ റിന്യൂവബിൾ റിസോഴ്സും ഉദാഹരണങ്ങളാണ്. രണ്ടാമത്തെ റിസോഴ്സാണ് നോൺ റിന്യൂവബിൾ റിസോഴ്സസ്. Non-renewable resources are those that cannot be regenerated. പുനരുൽപാദനം നടത്താൻ കഴിയാത്ത വിഭവങ്ങളെയാണ് നോൺ റിന്യൂവബിൾ റിസോഴ്സ് എന്ന് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. ഉദാഹരണം, കോൾ കൽക്കരി, പെട്രോളിയം ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ, മിനറൽസ് ധാതുക്കൾ. കൽക്കരി, പെട്രോളിയം, ധാതുക്കൾ പോലെയുള്ള ഉപയോഗം കൊണ്ട് തീർന്നു പോകുന്നവയും വീണ്ടും പുനരുൽപാദനം നടത്താൻ സാധിക്കാത്തതുമായ വിഭവങ്ങളെയാണ് നോൺ റിന്യൂവബിൾ റിസോഴ്സ് കൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. The second function of the environment is assimilates wastes. മാലിന്യങ്ങളെ ആഗിരണം ചെയ്യുന്നു. That is, the environment has the ability to absorb the wastes. പരിസ്ഥിതിക്ക് മാലിന്യങ്ങളെ ആഗിരണം ചെയ്യുവാനുള്ള കഴിവുണ്ട്. The third function is sustains human life. Human life is supported and sustained by biological systems like crops, lands, oceanic fisheries, fresh water systems, and forests. The fourth function is it provides utility services.
The earth provides beautiful, breathtaking scenery of mountains, rivers, birds, animals, and flowers. മനോഹരമായ കാഴ്ചകൾ നൽകുന്നു. അഥവാ കണ്ണിന് കുളിർമയേകുന്ന, ആനന്ദമേകുന്ന പർവ്വതങ്ങള്, നദികള്, തടാകങ്ങള്, പക്ഷികള്, മൃഗങ്ങള്, പൂക്കള് പോലെയുള്ള മനോഹരമായ കാഴ്ചകൾ നൽകുന്നു എന്നതാണ് ഭൂമിയുടെ നാലാമത്തെ ധർമ്മം. ഇങ്ങനെ പ്രധാനമായ 4 ധർമ്മങ്ങൾ പരിസ്ഥിതി നിർവഹിക്കുന്നുണ്ട്. 1, ആവശ്യമായ വിഭവങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുന്നു. 2, മാലിന്യങ്ങൾ ആഗിരണം ചെയ്യുന്നു. 3, ജീവൻ നിലനിർത്തുന്നു. 4, മനോഹരമായ കാഴ്ചകൾ പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു. അടുത്തതായി ഭൂമിയുടെ പരിസ്ഥിതിയുടെ 2 പ്രധാനപ്പെട്ട കഴിവുകളാണ്. ഒന്ന് ക്യാരിങ് കപ്പാസിറ്റി, മറ്റൊന്ന് അബ്സോർപ്റ്റീവ് കപ്പാസിറ്റി. പരിസ്ഥിതിക്ക് പ്രധാനമായും ആവശ്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കുവാനുള്ള, മനുഷ്യന്റെ ഭൂമിയിലുള്ള വിവിധ ജീവജാലങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട്. അഥവാ ഭൂമിയിലെ വിഭവങ്ങളുടെ ഉപയോഗം ഭൂമിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ പരിസ്ഥിതിയുടെ ക്യാരിങ് കപ്പാസിറ്റിയേക്കാളും കൂടുതലാണ് എങ്കിൽ അത് എൻവിറോൺമെന്റ്, പരിസ്ഥിതിക്ക് കോട്ടമുണ്ടാവാൻ, തകരാറുണ്ടാവാൻ ഇടയാകും. അതേസമയം ഭൂമിയിലെ വിഭവങ്ങളുടെ ഉപയോഗം അതിന്റെ ക്യാരിങ് കപ്പാസിറ്റിക്ക് അകത്താണ് എങ്കിൽ അത്തരം ഉപയോഗം സസ്റ്റൈനബിൾ ആണ്. അതുകൊണ്ട് ഭൂമിയുടെ ക്യാരിങ് കപ്പാസിറ്റിയേക്കാളും കവിഞ്ഞുള്ള പരിസ്ഥിതിയിലെ വിഭവങ്ങളുടെ ഉപയോഗമാണ് പരിസ്ഥിതിക്ക് കോട്ടമുണ്ടാക്കുന്നത്. Carrying an absorptive capacity of the environment. The environment system have a carrying capacity. If the utilization of resources is within the carrying capacity, utilization can be sustainable. But if utilization levels exceed the carrying capacity, the environment is damaged. Next one is absorptive capacity. Absorptive capacity is the capacity of the environment to absorb degradation. ഭൂമിക്കുണ്ടാകുന്ന അപചയത്തെ ആഗിരണം ചെയ്യുവാനുള്ള പരിസ്ഥിതിയുടെ കഴിവിനെയാണ് അബ്സോർപ്റ്റീവ് കപ്പാസിറ്റി എന്നുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. When pollution level and waste generation exceed tolerance limits, the environment gets damaged and degraded. ഭൂമിയിലെ മലിനീകരണവും അതുപോലെ തന്നെ മാലിന്യങ്ങളുടെ ഉൽപാദനവുമൊക്കെ ഭൂമിയുടെ അബ്സോർപ്റ്റീവ് കപ്പാസിറ്റിയേക്കാളും കൂടുതലാകുന്നു. അതിന് താങ്ങാവുന്ന ശേഷിയേക്കാളും കൂടുതലാകുമ്പോൾ അത് പരിസ്ഥിതിക്ക് തകരാറുണ്ടാക്കുന്നു, അപചയമുണ്ടാക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഭൂമിയിലെ വിഭവങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ, പരിസ്ഥിതിയിലെ വിഭവങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും അത് പരിസ്ഥിതിയുടെ ക്യാരിങ് കപ്പാസിറ്റിക്കും അബ്സോർപ്റ്റീവ് കപ്പാസിറ്റിക്കും അകത്ത് ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ടാകണം. അതിനേക്കാൾ കവിഞ്ഞായാൽ അത് പരിസ്ഥിതിക്ക് കോട്ടമുണ്ടാക്കും, പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടാക്കും. ഇന്ന് ലോകം ആധുനിക കാലത്ത് നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വെല്ലുവിളിയാണ് ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗ്, അതിനെ തുടർന്നുള്ള ഓസോൺ ഡിപ്ലീഷൻ. ആധുനിക കാലത്ത് പരിസ്ഥിതി നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വെല്ലുവിളിയാണ് ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗ്. global warming.
ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗ് മീൻസ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ദ ആവറേജ് ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് എർത്ത് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ. ഭൗമാന്തരീക്ഷത്തിലെ ശരാശരി ഊഷ്മാവിലുണ്ടാകുന്ന വർധനവിനെയാണ് ആഗോളതാപനം എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. പ്രധാനമായും ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗ് ഉണ്ടാവാനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം വൺ, ഇൻക്രീസിംഗ് റിലീസ് ഓഫ് ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസസ്, അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് പുറന്തള്ളപ്പെടുന്ന ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസുകളുടെ അളവിലുള്ള വർധനവ്. രണ്ട്, ഡീഫോറസ്റ്റേഷൻ, വനനശീകരണം. ഇപ്പോൾ രണ്ട് കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗ് ഉണ്ടാകുന്നത്. ഒന്ന്, ഇൻക്രീസിംഗ് റിലീസ് ഓഫ് ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസസ് ഇൻ ടു ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ, അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് തള്ളുന്ന ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസിന്റെ അളവിലുള്ള വർധനവ്. വൻതോതിൽ ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസുകൾ അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് തള്ളുന്നത് കാരണമായിട്ടാണ് ആഗോളതാപനം ഉണ്ടാകുന്നത്. രണ്ട്, ഡീഫോറസ്റ്റേഷൻ, വനനശീകരണം. വനനശീകരണം കാരണമായിട്ട് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യുവാനുള്ള പരിസ്ഥിതിയുടെ ശേഷി കുറയുന്നു. ഇനി ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗ് ഉണ്ടായാൽ അതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട അനന്തര ഫലങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നൊന്ന് പരിശോധിക്കാം. Consequences of global warming. One, melting of polar ice. Two, climate change. One, melting of polar ice. ധ്രുവപ്രദേശങ്ങളിൽ മഞ്ഞുരുകുന്നു. രണ്ട്, ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച്, കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനം സംഭവിക്കുന്നു. മൂന്ന്, റൈസിംഗ് ഓഫ് സീ ലെവൽ, സമുദ്രനിരപ്പ് ഉയരുന്നു. നാല്, കോസ്റ്റൽ ഫ്ലഡിംഗ്, തീരപ്രദേശങ്ങളിൽ വെള്ളപ്പൊക്കം ഉണ്ടാകാനിടയാകുന്നു. അഞ്ച്, സ്കേസിറ്റി ഓഫ് ഡ്രിങ്കിങ് വാട്ടർ, കുടിവെള്ളത്തിന്റെ ദൗർലഭ്യം അനുഭവപ്പെടുന്നു. ആറ്, എക്സ്റ്റിങ്ഷൻ ഓഫ് മെനി സ്പെസീസ്, പല ജീവജാലങ്ങളുടെയും നാശത്തിനിടയാക്കുന്നു. ഏഴ്, ഡ്രോട്ട് ആൻഡ് ഫാമിൻ, ക്ഷാമവും പട്ടിണിയും ഉണ്ടാകുന്നു. നെക്സ്റ്റ്, പോസിബിലിറ്റി ഓഫ് ട്രോപ്പിക്കൽ സ്റ്റോംസ്, പ്രദേശങ്ങളിൽ കൊടുങ്കാറ്റുണ്ടാവാൻ അത് ഇടയാക്കുന്നു. അതുപോലെ മറ്റൊന്ന്, ട്രോപ്പിക്കൽ ഡിസീസസ്, പല രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാവാൻ അത് ഇടയാക്കുന്നു. These are the various consequences of global warming. ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്യാനുള്ളത്, ഇന്ന് ലോകത്ത് എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും ഡെവലപ്ഡ് എന്നോ ഡെവലപ്പിംഗ് എന്നോ എന്നുള്ള വ്യത്യാസമില്ലാതെ അഭിമുഖീകരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പാരിസ്ഥിതികമായ വെല്ലുവിളിയാണ് ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗും അതിനെ തുടർന്നുണ്ടായിട്ടുള്ള കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനവും മറ്റും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ വെല്ലുവിളി അഭിമുഖീകരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ആഗോളതലത്തിലുള്ള സഹകരണവും നടപടിയും അത്യാവശ്യമാണ്. 1997 ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗ് കൊണ്ടുണ്ടായ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ജപ്പാനിലെ ക്യോട്ടോ എന്ന പ്രദേശത്ത് കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു സമ്മേളനം നടക്കുകയുണ്ടായി. ഈ സമ്മേളനത്തെ തുടർന്ന് ഉണ്ടായ ഒരു കരാറാണ് ക്യോട്ടോ പ്രോട്ടോകോൾ എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. ഈ പ്രോട്ടോകോൾ ആഹ്വാനം ചെയ്തത് വ്യാവസായിക രാജ്യങ്ങൾ പുറന്തള്ളുന്ന ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസുകളുടെ അളവ് കുറക്കണമെന്നാണ്. 1997 ജപ്പാനിലെ ക്യോട്ടോ എന്ന പ്രദേശത്ത് നടന്ന ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചിനെ കുറിച്ചുള്ള UN കോൺഫറൻസ് ആണ് ക്യോട്ടോ പ്രോട്ടോകോൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെ മറ്റൊന്നാണ് കോപ്പൻഹാഗൻ സമ്മിറ്റ്. ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗും
അതിന് അനന്തരഫലമുണ്ടായ കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനവും വർത്തമാനകാലത്ത് ലോകത്തെ ആശങ്കപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വെല്ലുവിളിയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ വിഷയം സംബന്ധിച്ച് ആഗോളതലത്തിൽ സഹകരണവും അത് പരിഹരിക്കാൻ ആവശ്യമായ ഈ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ ആവശ്യമായ നടപടികളും അനിവാര്യമാണ്. ഈ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ ഗ്ലോബൽ വാർമിങ്ങിനെ കുറിച്ചുള്ള വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന ആശങ്കകൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിനും പരിഹരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി യുണൈറ്റഡ് നാഷൻ 2009 ഡിസംബർ 7 മുതൽ 18 വരെ തീയതികളിൽ ഡെൻമാർക്കിലെ കോപ്പൻ ഹേഗൻ എന്ന സ്ഥലത്ത് ഒരു സമ്മേളനം ചേരുകയുണ്ടായി. പ്രധാനമായിട്ടും ഈ സമ്മേളനം അംഗീകരിച്ച ഒരു കാര്യം കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനം എന്ന് പറയുന്നത് ആധുനിക കാലത്ത് ഈ വർത്തമാന കാലത്ത് ലോകം നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നമാണ് കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനമെന്നും അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും അവരുടെ ഊഷ്മാവ് 2 സെന്റിഗ്രേഡിൽ താഴെ കൊണ്ടുവരുന്നതിന് ആവശ്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണമെന്നുമാണ്. നിർഭാഗ്യവശാൽ ഇത്തരം ഒരു കരട് തയ്യാറാക്കിയത് US, ചൈന, ഇന്ത്യ, ബ്രസീൽ, സൗത്ത് ആഫ്രിക്ക തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളാണെങ്കിൽ ഐക്യകണ്ഠേന ഈ എഗ്രിമെന്റ് പാസ്സാക്കിയെടുക്കാൻ സാധിച്ചില്ല. അങ്ങനെ ഐക്യകണ്ഠേന ഒരു തീരുമാനത്തിലെത്താൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിലും ഈ വിഷയം സംബന്ധിച്ചുള്ള ഒരു ചർച്ച കൊണ്ടുവരാൻ സാധിച്ചു എന്ന് മാത്രമാണ് ഇതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട നേട്ടം. അത് പ്രധാനമായി വിമർശനമായി പറയുന്നത് ഇത് നിയമപരമായി നിലനിൽക്കുന്നതല്ല എന്നുള്ളതായിരുന്നു പ്രധാനപ്പെട്ട വിമർശനമായി കുറിച്ച് ഉയർത്തിയത്. പിന്നീട് 2015 യുണൈറ്റഡ് നാഷൻ കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനത്തെക്കുറിച്ച് മറ്റൊരു കോൺഫറൻസ് പാരീസിൽ വെച്ച് നടത്തുകയുണ്ടായി. 2015 നവംബർ 30 മുതൽ ഡിസംബർ 12 വരെ തീയതിയിലായിരുന്നു അത്. പ്രധാനമായും ഈ സമ്മേളനം ചർച്ച ചെയ്തത് കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനം എങ്ങനെ കുറച്ചു കൊണ്ടുവരാം എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ചായിരുന്നു. ഏതാണ്ട് ഈ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്ത 196 രാജ്യങ്ങൾ ഈ വിഷയത്തിൽ ഏകദേശം ഒരേ അഭിപ്രായത്തിൽ എത്തിച്ചേരുകയുണ്ടായി. അങ്ങനെ 2015 ഡിസംബറിൽ ചേർന്ന പാരീസിലെ ക്ലൈമറ്റ് കോൺഫറൻസിൽ പങ്കെടുത്ത 196 രാജ്യങ്ങൾ നിയമപരമായി നിലനിൽക്കുന്നതും അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ അംഗീകരിക്കപ്പെടുന്നതുമായിട്ടുള്ള ഒരു കരാറിൽ ഏർപ്പെടുകയുണ്ടായി. അതാണ് പാരീസ് അഗ്രിമെന്റ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇനി ലോകം ഇന്ന് നേരിട്ട് കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊരു പ്രശ്നമാണ് ഓസോൺ ഡെപ്ലീഷൻ. ഗ്ലോബൽ വാർമിങ്ങിന്റെ അനന്തരഫലം എന്നോണം ലോകത്ത് പാരിസ്ഥിതികമായി വലിയ വെല്ലുവിളി ഉയർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മറ്റൊരു പ്രശ്നമാണ് ഓസോൺ ഡിപ്ലീഷൻ. ഓസോൺ പാളികളിൽ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം. ഓസോൺ ലെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ ലെയർ ഇൻ ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ about 12 miles from the earth's surface. ഭൗമോപരിതലത്തിൽ നിന്നും ഏകദേശം 12 മൈൽ അകലെയായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഒരു പാളികയാണ് ഓസോൺ ലെയർ എന്നാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. ഈ പാളിയിൽ ധാരാളം ഓസോൺ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ഈ ഓസോൺ ലെയർ സൂര്യനിൽ നിന്നും ഭൂമിയിലേക്ക് പതിക്കുന്ന അൾട്രാ വയലറ്റ് രശ്മികൾ ഭൂമിയിലേക്ക് കടക്കുന്നതിനെ തൊട്ട് ഭൂമിയിലെ ജീവജാലങ്ങൾക്ക് സംരക്ഷണം നൽകുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു സംരക്ഷണ പാളിയാണ് ഓസോൺ ലെയർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇന്ന് ഈ സംരക്ഷണ പാളിക്ക് അഥവാ ഓസോൺ ലെയറിന് ഉയർന്ന തോതിലുള്ള ക്ലോറിന്റെയും മനുഷ്യന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൊണ്ട് ഭൂമിയിൽ നിന്നും പുറന്തള്ളപ്പെടുന്ന മറ്റു കോമ്പൗണ്ടുകൾക്ക് കാരണമായിട്ട് വലിയ തരത്തിലുള്ള കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എയർ കണ്ടീഷനുകളിലും റെഫ്രിജറേറ്ററുകളിലും സ്പ്രേയിലുമൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ക്ലോറോ ഫ്ലൂറോ കാർബണുകളാണ് പ്രധാനമായും ഇതിന് കാരണമാകുന്നത്. ക്ലോറോ ഫ്ലൂറോ കാർബണുകൾ അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് തള്ളുക വഴി
അത് ഓസോൺ പാളിക്ക് വിള്ളലുണ്ടാവാൻ ഇടയാക്കുന്നു. പഠനങ്ങൾ തെളിയിക്കുന്ന 1979 90 ഇടയിൽ ഏകദേശം 5% തകർച്ച ഓസോൺ പാളിക്ക് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. ഇങ്ങനെ ഓസോൺ പാളിക്ക് തകർച്ചയും തുടർന്ന് അൾട്രാ വയലറ്റ് രശ്മികൾ ഭൂമിയിലേക്ക് അഥവാ ഭൗമാന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് പതിക്കുകയും ചെയ്തതിന്റെ ഫലമായി ഉണ്ടാകുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട അനന്തരഫലങ്ങൾ: ഒന്ന്, ഡാമേജ് ടു ലിവിങ് ഓർഗാനിസംസ്; രണ്ട്, സ്കിൻ ക്യാൻസർ; മൂന്ന്, ഡാമേജ് ടു അക്വാറ്റിക് ഓർഗാനിസം. ഓസോൺ പാളിക്ക് വിള്ളൽ സംഭവിച്ച് അതിന്റെ ഫലമായി അൾട്രാ വയലറ്റ് രശ്മികൾ ഭൗമാന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് പതിക്കാനിടയായി കഴിഞ്ഞാൽ സംഭവിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട അനന്തരഫലങ്ങളാണ്: ഒന്ന്, ഡാമേജ് ടു ലിവിങ് ഓർഗാനിസംസ്; ജീവജാലങ്ങൾക്ക് അത് ഭീഷണിയാകും, ജീവജാലങ്ങൾ നശിച്ചു പോകാൻ ഇടയാകും. അതുപോലെ സ്കിൻ ക്യാൻസർ, ത്വക്ക് അർബുദം ഉണ്ടാകാൻ ഇടയാകും. മൂന്ന്, ഇറ്റ് ഡാമേജസ് ടു അക്വാറ്റിക് ഓർഗാനിസംസ്; ജലജീവികൾ നശിച്ചു പോകാൻ അത് ഇടയാക്കും. അതുപോലെ നമുക്കറിയാം, ഇതിലേക്കൊക്കെ നയിച്ചിട്ടുള്ളത് അടുത്ത കാലത്ത് ലോകത്തുണ്ടായ മാറ്റങ്ങളാണ്. മനുഷ്യ നാഗരികത ലോകത്തുണ്ടായിട്ട് 10,000 വർഷത്തെ പഴക്കമുണ്ട്. പക്ഷേ പാരിസ്ഥിതികമായ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉയർന്നു വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് കുറഞ്ഞ കാലങ്ങളായിട്ടുള്ളൂ. 18-ാം നൂറ്റാണ്ട് വരെ ലോകത്തുള്ള എല്ലാ ഇക്കോണമികളും അഥവാ ആഗോള സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ കാർഷിക സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയായിരുന്നു. 18-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ വ്യാവസായിക വിപ്ലവവും തുടർന്നുണ്ടായ വ്യാവസായിക വൽക്കരണത്തിന്റെ തരംഗവുമൊക്കെ ലോകത്ത് വലിയ തോതിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി. വിവിധ തരത്തിലുള്ള വ്യാവസായിക ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ മനുഷ്യന്റെ ഉപഭോഗത്തിന് വേണ്ടി വൻതോതിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുകയും ഉപയോഗിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു. ഇത് വൻതോതിൽ പരിസ്ഥിതിയിലെ വിഭവങ്ങൾ ചൂഷണം ചെയ്യപ്പെടാൻ ഇടയാക്കി. ഡെവലപ്ഡ് രാജ്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഡെവലപ്ഡ് രാജ്യങ്ങളിലെ കൺസംഷൻ ലെവൽ, ഉപഭോഗം വളരെ ഉയർന്ന തലത്തിലുള്ളതായിരുന്നു. ഡെവലപ്ഡ് രാജ്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ക്രമാതീതമായ ജനസംഖ്യാ വർധനവ്, അമിതമായ സമ്മർദ്ദം ഭൂമിയിലെ വിഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്തു. അങ്ങനെ പരിസ്ഥിതിക്ക് കോട്ടമുണ്ടാക്കിയത് പ്രധാനമായും 2 കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ്. Environmental damage is broadly caused by 2 factors. One, rising consumption in the developed countries. 2, increasing population in the developing countries. പരിസ്ഥിതിക്ക് കോട്ടമുണ്ടായത് പ്രധാനമായും 2 കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ്. ഒന്ന്, റൈസിംഗ് കൺസംഷൻ ഇൻ ദ ഡെവലപ്ഡ് കൺട്രീസ്. 2, increasing population in the developing country. ഡെവലപ്ഡ് രാജ്യങ്ങളിലെ ഉയർന്ന തോതിലുള്ള ഉപഭോഗം വിഭവങ്ങൾ അമിതമായി ചൂഷണം ചെയ്യുന്നത് ഇടയാക്കി. 2, ഡെവലപ്പിംഗ് രാജ്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഡെവലപ്പിംഗ് രാജ്യങ്ങളിലെ ഉയർന്ന ക്രമാതീതമായി ഉയർന്ന ജനസംഖ്യയാണ് എൻവയോൺമെന്റിന് വലിയ ഡാമേജ് ഉണ്ടാക്കിയത്. ഉയർന്ന ജനസംഖ്യക്ക് സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കൂടുതൽ വിഭവങ്ങൾ ആവശ്യമായി വന്നു. അപ്പോൾ ഈ 2 കാരണങ്ങൾ, ഉയർന്ന തോതിലുള്ള ഉപഭോഗ രീതിയും ഉയർന്ന ജനസംഖ്യക്കുണ്ടായ സമ്മർദ്ദവും ഭൂമിയിലെ അഥവാ പരിസ്ഥിതിയിലെ വിഭവങ്ങളെ അമിതമായ ചൂഷണത്തിന് ഇടയാക്കി. അതുകൊണ്ട് ഈ 2 കാരണങ്ങൾ അഡ്രസ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ അംഗീകരിക്കാൻ പരിസ്ഥിതിക്ക് സംരക്ഷണം ആവശ്യമായിരുന്നു. ഈ 2 കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് പരിസ്ഥിതിക്ക് കോട്ടം സംഭവിച്ചത്. ഇനി നമുക്ക് ഇന്ത്യയിലെ പരിസ്ഥിതിയുടെ പ്രത്യേകത എന്താണ് എന്നൊന്ന് പരിശോധിക്കാം. സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യസ് എൻവയോൺമെന്റ്. ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ധാരാളം പ്രകൃതി വിഭവങ്ങളാൽ അനുഗ്രഹീതമായ
ഒരു പ്രദേശമാണ് ഇന്ത്യ. ഇന്ത്യക്ക് സമ്പന്നമായ ഒരു പരിസ്ഥിതിയുണ്ട്. നൂറുകണക്കിന് നദികളുണ്ട്. There are hundreds of rivers in India. Lush green forests. പച്ചപ്പുള്ള നിബിഡ വനങ്ങൾ ഇന്ത്യയിലുണ്ട്. There is abundant mineral resources. ധാരാളം ധാതു വിഭവങ്ങൾ ഇന്ത്യയിലുണ്ട്. There is vast coastline. വിശാലമായ തീരപ്രദേശമുണ്ട്. There is plenty of mountain ranges. ധാരാളം പർവ്വത നിരകളുണ്ട്. There is rich quality soil. ഫലഭൂയിഷ്ഠമായ മണ്ണുണ്ട്. There is high level of biodiversity. ഉയർന്ന തോതിലുള്ള ജൈവ വൈവിധ്യങ്ങളുണ്ട്. അങ്ങനെ ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പ്രകൃതി വിഭവങ്ങളാൽ സമ്പന്നമായിട്ടുള്ള ഒരു ഭൂപ്രദേശമാണ്. നൂറുകണക്കിന് നദികളും നിബിഡ വനങ്ങളും ധാരാളം ധാതു വിഭവങ്ങളും വിശാലമായ തീരപ്രദേശവും ധാരാളം പർവ്വതനിരകളും ഫലഭൂയിഷ്ഠമായ മണ്ണും ഉയർന്ന തോതിലുള്ള ജൈവ വൈവിധ്യങ്ങളും ഒക്കെയുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ്, രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ലോകത്തിലെ മൊത്തം ഇരുമ്പ് അയിര് ശേഖരത്തിന്റെ 20% ഇന്ത്യയിലാണ്. കൂടാതെ ബോക്സൈറ്റ്, കോപ്പർ, ക്രോമൈറ്റ്, ലെഡ്, മാംഗനീസ്, സിങ്ക്, ഗോൾഡ് പോലെയുള്ള ധാതുക്കളും ഇന്ത്യയിൽ ലഭ്യമാണ്. ഡെക്കാൻ പീഠഭൂമിയിലെ കറുത്ത മണ്ണ് പരുത്തി കൃഷിക്ക് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ മണ്ണാണ്. സിന്ധു സമതലത്തിലെ ഫലഭൂയിഷ്ഠമായ മണ്ണ് ലോകത്തിൽ തന്നെയും ഏറ്റവും ഫലഭൂയിഷ്ഠമായ പ്രദേശമാണ്. ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നിബിഡ വനങ്ങളും നല്ല പച്ചപ്പുള്ള വനസമ്പത്തുമൊക്കെ ഇന്ത്യയിലുണ്ട്. ഇത് ജനങ്ങൾക്കും അതുപോലെ വന്യജീവികൾക്കുമൊക്കെ ആവാസ വ്യവസ്ഥ. അവിടെ വിശാലമായ തീരപ്രദേശങ്ങൾക്ക് പുറമെ ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നൂറുകണക്കിന് നദികളും തടാകങ്ങളും ഒക്കെ ഇന്ത്യയിലുണ്ട്. വളരെ സമ്പന്നമായ തീരപ്രദേശമുണ്ട് ഇന്ത്യക്ക്. അതുപോലെ വിശാലവും വൈവിധ്യവുമായ പ്രകൃതി വിഭവങ്ങളാൽ സമ്പന്നവുമാണ് ഇന്ത്യ. എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിന്റെ അർത്ഥം ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇന്ത്യയുടെ പരിസ്ഥിതി വിഭവങ്ങൾ ധാരാളമാണെന്നും സ്ഥിരമായി നിലനിൽക്കും എന്നുമല്ല. നമ്മുടെ ഉയർന്ന തോതിലുള്ളതും വളർന്നു വരുന്നതുമായ ജനസംഖ്യ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വലിയൊരു പ്രശ്നമാണ്. നമുക്ക് ഒരുപാട് വിഭവങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജനസംഖ്യയുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ വിഭവങ്ങളുടെ അളവ് കുറവാണ്. നമുക്ക് താഴെ പറയുന്ന വസ്തുക്കളൊന്നും പരിശോധിക്കാം. ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇന്ത്യ ഹാസ് 16% ഓഫ് ദ വേൾഡ്സ് പോപ്പുലേഷൻ. ഇന്ത്യക്ക് ലോകത്ത് മൊത്തം ജനസംഖ്യയുടെ 16%. ലോകത്തെ മൊത്തം ജനസംഖ്യയുടെ 16% ഇന്ത്യയിലാണ്. നെക്സ്റ്റ്, ഇന്ത്യ ഹാസ് 20% ഓഫ് ദ വേൾഡ്സ് കാറ്റൽ. ലോകത്തെ മൊത്തം കന്നുകാലി സമ്പത്തിന്റെ 20% ഇന്ത്യയിലാണ്. ലോകത്ത് മൊത്തം കന്നുകാലി സമ്പത്തിന്റെ 20% ഇന്ത്യയിലാണ്. പക്ഷേ ഇന്ത്യ ഹാസ് ഓൺലി 2.5% ഓഫ് ദ വേൾഡ്സ് ജോഗ്രഫിക്കൽ ഏരിയ. പക്ഷെ ലോകത്തിന്റെ മൊത്തം ജോഗ്രഫിക്കൽ ഏരിയയുടെ ഭൂപ്രദേശത്തിന്റെ 2.5% മാത്രമാണ് ഇന്ത്യക്കുള്ളത്. വനസമ്പത്തിന്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിലെ പെർ ക്യാപിറ്റ ഫോറസ്റ്റ് ലാൻഡ് 0.08 ഹെക്ടറാണ്. എന്നാൽ ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടത് 0.47 ഹെക്ടറാണ്. ലോകത്തെ മൊത്തം ജനസംഖ്യയുടെ 16%, മൊത്തം കന്നുകാലികളുടെ എണ്ണത്തിന്റെ 20% ഇന്ത്യക്ക് ഉള്ള ഭൂപ്രദേശത്തിന്റെ അളവ് 2.5% മാത്രമാണ്. മൊത്തം വനസമ്പത്തിന്റെ വനഭൂമിയുടെ ആവശ്യമായ വനഭൂമി 0.47 ഹെക്ടർ ആണെങ്കിലും ഇന്ത്യ നിലവിൽ ലഭ്യമായിട്ട് 0.08 ഇത് ഇന്ത്യയിലെ ജനസംഖ്യയും ഇന്ത്യ ലഭ്യമായ വിഭവങ്ങളും തമ്മിലുള്ള യോജിപ്പില്ലായ്മ ഈ ഡാറ്റ തന്നെ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ യോജിപ്പില്ലായ്മ അമിതമായ സമ്മർദ്ദം ഇന്ത്യയുടെ പരിസ്ഥിതിയിന്മേൽ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്.
അതുകൊണ്ട് തന്നെ പലതരത്തിലുള്ള പാരിസ്ഥിതികമായ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉടലെടുക്കുന്നു. പ്രത്യേകിച്ചും ജലമലിനീകരണം, വായുമലിനീകരണം, മണ്ണൊലിപ്പ്, വനനശീകരണം, അതുപോലെ വന്യജീവികൾക്കുണ്ടാകുന്ന ഭീഷണി തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള പലതരത്തിലുള്ള പാരിസ്ഥിതികമായ പ്രശ്നങ്ങൾ ഈ കാരണം കൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഗവൺമെന്റും പരിസ്ഥിതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന വിഭാഗങ്ങളുമൊക്കെ ഈ പ്രധാനപ്പെട്ട പാരിസ്ഥിതികമായ പ്രശ്നങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുകയും അത് പരിഹരിക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള നടപടികൾ മുൻഗണനാടിസ്ഥാനത്തിൽ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുമുണ്ട്. ഇന്ത്യ ഇന്ന് നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങൾ ഒന്ന് പാരിസ്ഥിതികമായ പ്രശ്നങ്ങൾ, ഒന്ന് ലാൻഡ് ഡിഗ്രഡേഷൻ, 2 ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ലോസ്, 3 എയർ പൊല്യൂഷൻ, 4 വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻ, 5 സോളിഡ് വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെന്റ്. ഇന്ന് ഇന്ത്യ അടിയന്തര പ്രാധാന്യത്തോടു കൂടി പരിഹരിക്കപ്പെടേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട പാരിസ്ഥിതികമായ പ്രശ്നങ്ങൾ, ഒന്ന് ലാൻഡ് ഡിഗ്രഡേഷൻ, 2 ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ലോസ്, 3